উত্তরপ্রদেশের দিকে নজর রাখবো। উত্তরপ্রদেশে 9টি বিধানসভায় উপনির্বাচন চলছে, 9টি জায়গা বিধানসভা উপনির্বাচন চলছে। সকাল থেকে ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে এবং সেখানে ভোট পড়েছে যেটা শতাংশের নিরিখে সেটা হচ্ছে 31.21% ভোট হয়েছে এখনো পর্যন্ত জানা যাচ্ছে উত্তরপ্রদেশে। এবং যেটা অভিযোগ আসছে যে পুলিশের বিরুদ্ধে ভোটারদেরকে ভোটদানে বাধা দেওয়া হচ্ছে পুলিশের বিরুদ্ধে, এমনটা অভিযোগ সামনে আসছে উত্তরপ্রদেশ থেকে। আজ উত্তরপ্রদেশে 9টি বিধানসভায় উপনির্বাচন, ভোটদানের হার 31.21%। দুপুর 1টা পর্যন্ত ভোট পড়েছে 31.21% এবং পুলিশের বিরুদ্ধে ভোটারদের ভোট দিতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ সামনে আসছে। পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ সামনে আসছে যে তারা ভোটারদের ভোট দিতে দিচ্ছেন না। फोने रोचन प्रतिनिधि मनीष तिवारी। मनीष जी, क्या जो कंप्लेन सामने आ रही है पुलिस के ऊपर? पर जो उपचुनाव हो रहे हैं, जिस प्रकार से जो कंप्लेन, सबसे अहम बात जो मुस्लिम है उनके द्वारा साफ तौर से आरोप लगाया जा रहा है कि जो पुलिस महकमे के जो अधिकारी हैं या जो कर्मचारी हैं जो बूथों पर हैं उनको जो है वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। और यहाँ तक कि उनका साफ तौर से कहना है कि उनसे कहा जा रहा है कि अगर आप वोट डालोगे तो आपकी पिटाई की जाएगी। क्यों ऐसा क्यों कहा जा रहा है? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो उनसे जब ये जो मतदाता है उनसे जब जानने का प्रयास किया गया, जिस प्रकार से मुजफ्फरनगर का ये मामला सबसे अहम देखने को मिला कि जब वोटर वोट डालने गए तो उनसे उनकी पर्ची जो है जब अंदर पहुंचे तो उनको वोट डालने से मना। जब उन्होंने उन पुलिस कर्मियों से पूछा कि हमें वोट डालने क्यों नहीं दिया रहा था, तो उन पुलिस कर्मियों के द्वारा कहा गया कि ऊपर से आदेश है। तो ये आदेश किसका है, ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। इसको लेकर के जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का जो माहौल बना हुआ है, ये लगातार जो है लोग जो है मीडिया के सामने आ रहे हैं, अपना वोट न डालने की वजह बताई। या तो बताया जा रहा है कि इनके पास फर्जी पर्चियां हैं, ये फर्जी वोटर है। जिस प्रकार से बीजेपी के और पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि बाहर से लोगों को बुलवा करके जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से वोट डलवाया जा रहा है। वहीं पर समाजवादी पार्टी का साफ तौर से कहना है कि जानबूझ करके जो है मुस्लिम जो मतदाता है उनको वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। तो जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का जो उपचुनाव और भी जहां पर डबल इंजन की सरकार मनीष जी, तो क्या ये कोई स्पेसिफिक एरिया को टारगेट किया जा रहा है और स्पेसिफिक लोगों को बोला जा रहा है ऐसा? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से अब तक जो चीजें सामने निकल करके आई हैं और जो समाजवादी पार्टी आप साथ रहिए। देखिए, जनता जो वोट डालने के लिए जा रही है लगातार लाइन में लग रही है, और जिस तरह प्रशासन और जो पुलिस वालों की जो लाठियां बेचारे खा रहे हैं, तो मैं समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी इस बात से जान जाए कि आने वाले समय में जा रहे हैं, जितनी भी कोशिश कर लें अब वो रुकने वाले नहीं है। ब्रजेश पाठक भी पीसी करने जा रहे हैं इन मुद्दों पर, कैसे देख? हमने देखा है कि अच्छी बात है, पीसी करें, अपनी बात को रखें, लेकिन जहां तक उत्तर प्रदेश में उपचुनावों का सवाल है, ये बात स्पष्ट रूप से सामने आ गई है कि शासन भारतीय जनता पार्टी का पूरा साथ दे रहा है। लोग साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का शासन साथ दे रहा है। समाजवादी पार्टी इसको कैसे परस्यू करेगी, क्योंकि कई जगह से वीडियोस वायरल हो रहे लगातार? जी हाँ, इलेक्शन कमीशन द्वारा जब हमने भेजा ये इस तरह की वीडियो रिकॉर्डिंग, तो मैं समझती हूँ वहाँ पे जो एक इंस्पेक्टर थे सीसा मऊ में, वो सस्पेंड भी हुए हैं। हमने यहाँ से भी भाटी जी का जो है वीडियोग्राफी सब भेजी है, हमें पूरी उम्मीद है वो भी सस्पेंड हो गए, उस पर कार्रवाई होगी। और जिस तरह राष्ट्राध्यक्ष जी ने कहा है कि इनका सैलरीज रुकनी चाहिए, इनका जो प्रोविडेंट फंड्स हैं ये भी रुकने चाहिए, और इस तरह पूरी कार्रवाई पे हम लोग अपना ध्यान और निगरानी रखेंगे, जिससे कि अंतिम छोर तक इस कार्रवाई को हम पहुंचा सके। महाराष्ट्र झारखंड में भी इलेक्शन चल रहे हैं, क्या लगता है किस तरह का? উত্তরপ্রদেশে যে 9টি জায়গায় বিধানসভা উপনির্বাচন চলছে সেখানে কিন্তু অভিযোগ সামনে আসছে, সেখানে অশান্তির খবর সামনে আসছে। এই মুহূর্তে আমরা যোগাযোগ করেছি তৃণমূল নেতা অরূপ চক্রবর্তীর সঙ্গে। অরূপ বাবু, বাংলায় বারবার যে অশান্তির কথা বিজেপি বলে, এবার তো বিজেপি শাসিত রাজ্য উত্তরপ্রদেশ, সেখান থেকেও ভোটে অশান্তির খবর সামনে আসছে, কি বলবেন? ওই মির্জা গালিবের একটা শায়েরি ছিল, ধুল চেহারে পে থি গালি বর্তম আইনা সাফ করতা রাহা। শুভেন্দু অধিকারী, সুকান্ত মজুমদারদের বলুন চোখ খোলা রেখে আজকের এই দৃশ্যগুলো দেখতে। উত্তরপ্রদেশে 9টা আসনে বাই ইলেকশন হচ্ছে, 9টা আসনে বাই ইলেকশন, প্রতিটা আসনে দেখা যাচ্ছে পুলিশকে কার্যত শাসক দলের ক্যাডার হিসেবে ব্যবহার করছে ভারতীয় জনতা পার্টি।
এত ভয় কেন বিজেপি? তার মূল কারণ গতকালকে আপনারা দেখিয়েছেন যে বিজেপির নেতা বিনোদ তাউরে মহারাষ্ট্রে কিভাবে টাকা বিলি করতে গিয়ে ধরা পড়েছে, ঝাড়খণ্ডে ভরাডুবি হচ্ছে, মহারাষ্ট্র চলে যাচ্ছে, মুম্বাই হাতছাড়া হচ্ছে। ঝাড়খণ্ড মুম্বাই ঝাঁকি হ্যায়, ইউপি অভি বাকি হ্যায়, বুঝতে পেরেছে। এরপর যোগীর রাজ্যে হাত পুততে চলেছে। মানুষ কাতারে কাতারে বেরিয়েছে ভোট দিতে, পুলিশ আইডি কার্ড চেক করছে। পুলিশের তো আইডি কার্ড চেক করার কথা নয়, এটা চেক করার কথা ইলেকশন কমিশনের অফিসারদের। তারপর যখন তাদের স্লিপ দেওয়া হচ্ছে, স্লিপ দেওয়ার পর তাদের ইভিএম এর কাছে যেতে দেওয়া হচ্ছে না, তো কাজ দেওয়ার ভোট। যারা এ রাজ্যের নির্বাচন নিয়ে এক কথায় কথায় পান থেকে চুন খসলে প্রায় গলার শিরা ফুলিয়ে চিৎকার করতে থাকেন, কোথায় শুভেন্দু অধিকারীর টুইট, কোথায় সুকান্ত মজুমদারের বড় বড় ডায়লগ? আর সিপিএম এর যে নেতাগুলো বিজেপির তল্পি বাহক হয়েছে তাদের প্রতিক্রিয়া কি? কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। আসলে কার্যত উত্তরপ্রদেশ জুড়ে লোকসভা নির্বাচন যে হাওয়া দিয়েছে উত্তরপ্রদেশে, তাতে নরেন্দ্র মোদী অমিত শাহর প্রতি অনাস্থা প্রতিটা ক্ষেত্রে পরিষ্কার। আজকে এই নির্বাচন উপনির্বাচনে 9টা আসনে সুষ্ঠুভাবে ভোট হলে 9টাতেই বিজেপি হারবে এবং আগামী দিন দিল্লির বুকে দিল্লির মসনদ চালাতে নরেন্দ্র মোদী অসুবিধা হবে। মহারাষ্ট্র হারবে, ঝাড়খণ্ড হারবে, আর উত্তরপ্রদেশের মতো রাজ্যে যদি 9টা সিটে হারে তাহলে আগামী দিন লোকসভা চালাতে পারবে না নরেন্দ্র মোদী সরকার। তার জন্য উত্তরপ্রদেশে এই 9 উপনির্বাচনে কার্যত গায়ের জোরে ভোট লুট করতে হচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টিকে। এই নির্বাচন মানুষের প্রকৃত ম্যান্ডেট হচ্ছে না। এখনো সময় আছে, ইলেকশন কমিশন, সেন্ট্রাল ইলেকশন কমিশন অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করুক। কারণ আপনারাও দেখাচ্ছেন ভোট দিতে বাধা দিচ্ছে সরাসরি পুলিশ, এবং এই পুলিশ যোগী আদিত্যনাথের পুলিশ, যারা বুলডোজার চালায় মানুষের উপর, যাকে সুপ্রিম কোর্ট ভর্ৎসনা করে। যদি স্বচ্ছভাবে নির্বাচন হয় 9টা আসনেই উত্তরপ্রদেশে বিজেপি হারবে, মহারাষ্ট্র আর ঝাড়খণ্ডে তো হারছেই। অনেক ধন্যবাদ। আমরা যে ছবি এই মুহূর্তে দেখাচ্ছি, যেখানে ভোটারদের আইডি কার্ড চেক করা হচ্ছে পুলিশের তরফ থেকে, পুলিশ তাদের ভোট দিতে বাধা দিচ্ছেন, এমনটাই কিন্তু ভোটাররা অভিযোগ করছেন। উত্তরপ্রদেশের যে 9টি বিধানসভায় উপনির্বাচন চলছে সেখান থেকে এই ছবি সামনে আসছে। বেশ কিছু জায়গায় ভোটাররা বেরিয়েছেন ভোট দেওয়ার জন্য, কিন্তু তাদেরকে পুলিশ বাধা দিচ্ছে। পুলিশের সঙ্গে বচসা হচ্ছে ভোটারদের, তারা আইডি কার্ড দেখাচ্ছে, তাদের আইডি কার্ড দেখতে চাওয়া হচ্ছে পুলিশের পক্ষ থেকে। আমি আবার যাবো আমাদের প্রতিनिधि मनीष तिवारी हमारे संगे रही। मनीष जी, जैसा कि आप बोल रहे थे, कोई स्पेसिफिक एरिया कोई टारगेट किया जा रहा है, लोगों को बोला जा रहा है ऐसा? जिस प्रकार से जो है उत्तर प्रदेश में इस प्रकार का चुनाव अब तक देखने को नहीं मिला, लेकिन आज जिस प्रकार से जो मुस्लिम जहां पर आबादी सबसे ज्यादा है वहां पर सबसे ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। जिस प्रकार से जो मतदाता है उनका साफ तौर से कहना है कि गांव के पूरे गांव के जो है वोट को डालने नहीं दिया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव के बाद से जो है अखिलेश और बाकी जो जिस प्रकार से बयान आ रहे थे कि अखिलेश का ये कहना था कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं 9 उपचुनाव सीटों के हारने के बाद जो है वो हटा दिए जाएंगे। तो देखा जा सकता है कि ये एक वर्चस्व का चुनाव है। जिस प्रकार से लोकसभा में जो है मनीष जी, आप साथ रहिए। আমরা যোগাযোগ করেছি এই মুহূর্তে তৃণমূল নেতা জয়প্রকাশ মজুমদারের সঙ্গে। জয়প্রকাশ বাবু, যে ছবি সামনে আসছে উত্তরপ্রদেশে, যেখানে ভোটারদের ভোট দিতে বাধা দেওয়া হচ্ছে পুলিশের পক্ষ থেকে, এ রাজ্যে অশান্তি হলে বিজেপি, যেখানে বিজেপি নেতৃত্ব তারা প্রকাশ্যে এসে বারবার প্রতিবাদ করে, এবারে কিন্তু বিজেপি কোথাও কিছু বলছে না, কি বলবেন এই বিষয়ে? দেখুন, আমরা 2024-এর যে লোকসভা নির্বাচনেই যে বার্তা ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গার মানুষ দিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ সমেত, সেটা হচ্ছে মোদী বিরোধী বার্তা, বিজেপি বিরোধী বার্তা। এবং সেই ক্ষেত্রে আর এক ধাক্কা হলেই মোদী সরকার উল্টে যাবে, বিজেপি আর থাকবে না। এই পরিবেশের মধ্যে এই উপনির্বাচন হচ্ছে। সেখানে উত্তরপ্রদেশে বিজেপি সরকার আছে, গায়ের জোরে সেই সরকার নিজেদের দিকে ফলাফল এনে মানুষকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করবে। কারণ মানুষ ভোট দিতে পারলে তারা বিজেপিকে ভোট দেবে না, সেটা সবাই জানে, যেটা লোকসভার নির্বাচনেও প্রতিফলিত হয়েছে। এই পরিবেশে যোগী সরকারের আর কোনো উপায় নেই, পুলিশকে নির্লজ্জভাবে ভোটের কাজে ব্যবহার, সাধারণ মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া, এই জিনিস আজকে এই ছবি দেখতে পাচ্ছি। সব থেকে বড় কথা, যেখানে নির্বাচন কমিশনও বলে যে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন শান্তিপূর্ণ হয়, পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্র বজায় আছে এবং 80 থেকে 85% সাধারণভাবে ভোট দেয়। এই উপনির্বাচনেও 70 থেকে 73% মানুষ এসে ভোট দিয়েছে। আর এত কেন্দ্রীয় বাহিনী ছিল, কোথাও কোনো গন্ডগোল হয়নি।
এই পশ্চিমবঙ্গকে দেখে শেখা উচিত ইউপির। তারা যে কদর্য ভাবে নিজেদের বাহুবলীদের পেশি বলকে মানি আর মাসল পাওয়ারকে কাজে লাগিয়ে যোগী সরকার এবং বিজেপি ভোট করছে, তার তীব্র নিন্দা করছি আমরা। ধন্যবাদ। আমি আমাদের প্রতিনিধি মনীষ তিওয়ারিকেও ধন্যবাদ জানাবো। উত্তরপ্রদেশের যে ছবি সামনে আসছে, উত্তরপ্রদেশের 9টি বিধানসভায় যে উপনির্বাচন চলছে সেখানে পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে পুলিশ ভোটারদের ভোটদানে বাধা দিচ্ছে, পুলিশ আইডি চেক করছে, তারপরে তাদেরকে বাধা দেওয়া হচ্ছে, যেতে দেওয়া হচ্ছে না ভোট কেন্দ্র পর্যন্ত। তবে দুপুর 1টা পর্যন্ত যে ভোটদানের হার সেটা হচ্ছে যে 31.21%।